Random. So in the previous lecture, I think we completed up to the third illustration, right? Today we are going to start with the fourth illustration, which is there in the exam, right? Exam point of view થી exclude કરેલું નથી, એટલે આપણે example જોઈશું. Example માં કઈ નથી, it is just to find out the continuous classes. So how we are going to find it out? Let us now consider the following frequency distribution, which gives us the weights of 38 students of a class, right? तो હવે આની અંદર આપણને એવું આપેલું છે કે ટોટલ 38 સ્ટુડન્ટ્સ ના વેઇટ આપેલા છે એક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માં. So I am writing down the table that is given. Weights in kg અને એની સામે number of students. Number of students એટલે કે એની frequency. The weights are given as 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50, 51 to 55, 56 to 60, 61 to 65, 66 to 70, and finally 71 to 75. So these are the groups or the weights of the students given, and according to that the number of students are also given: 9, 5, 14, 3, 1, 2, 2, 1, 1, a total of 38, right? તો આપણને જે સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા આપેલા છે એ બધાનું આપણે ડિવિઝન ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીને, એટલે આ ક્વેશ્ચનની અંદર એક આ એવો ક્વેશ્ચન છે કે જેની અંદર તમને ડાયરેક્ટલી ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપેલા છે, રાઈટ? હવે એવું કહે છે કે આ કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે? ટોટલ 38. There are two more students are to be added. Two more students are to be added. આમાં હજી આપણે બે સ્ટુડન્ટ્સ ને એડ કરવાના છે. તો એ બે સ્ટુડન્ટ્સ ને એડ કરવાના છે ને, એમના વેઇટ કેવા છે? તો એમાંથી બંનેઓમાં વેઇટ, એકનો વેઇટ છે 35.5 kg. Two students are to be added having weight 35.5 kg and 40.5 kg, right? There are these kind of two students who is having the weight 35.5 kg and 40.5 kg. So which of the following groups, these groups that are given, in which of the groups will you add these both students? Check करो 35.5 એટલે કે 35 થી 36 ની વચ્ચે આવે છે, રાઈટ? 35 to 36 ની વચ્ચે આવે 35.5 અને 40 થી 41 ની વચ્ચે આવે 40.5. તો અહીંયા તો એક એવું ગ્રુપ છે જ નહીં કે જેમાં 35 થી 36 ની વચ્ચેની કોઈ વેલ્યુ આવતી હોય. કેમ? કારણ કે જો આ જે ગ્રુપ છે ફર્સ્ટ વન, અહીંયા 35 સુધી જ છે, અને એના પછી જે ગ્રુપ છે એની અંદર કેવું છે કે 36 થી સ્ટાર્ટ થાય છે. તો 35 અને 36 ની વચ્ચે જે વેઇટ આવતો એમને કયા ગ્રુપમાં નાખવાના એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને, રાઈટ? બધા સ્ટુડન્ટ્સના વેઇટ કઈ પરફેક્ટ ફિગર્સમાં તો હોય નહીં. ક્યારેક એવું પણ બને કે કોઈનું વેઇટ આવું હોય 35.5, 40.5, 35.8 kg, 40. Suppose let us say 41.3 kg or anything like that. તો એ ટાઈમે એ બધા વેઇટ્સને કયા ગ્રુપમાં એડ કરવાના એ નથી ખબર. So for that what we are going to do, we are going to convert these old groups to the new groups. હવે આપણે શું કરશું તો કે આ જે ગ્રુપ્સ છે ને એને રીકન્સ્ટ્રક્ટ કરશું. આ જે ક્લાસીસ તમને આપેલા છે the weights 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50, આ જે તમને ક્લાસીસ જે ગ્રુપ્સ આપેલા છે વેઇટના એને રીકન્સ્ટ્રક્ટ કરવા પડશે.
So this given here, this given classes are known as discontinuous. Discontinuous class distribution. Right? This given is known as discontinuous class distribution. Why? तो जो અહીંયા જે વેલ્યુ છે 35 અને એના પછીનો જે ગ્રુપ છે તે સ્ટાર્ટ થાય છે 36 એટલે 35 અને 36 ની વચ્ચેની વેલ્યુ જે આપણને જોઈએ 35.5 એવી તો કોઈ વેલ્યુ આપણી પાસે અવેલેબલ છે જ નહીં આ ગ્રુપની અંદર તો એ બધી વેલ્યુઝ ને નાખવાની ક્યાં તો કે આને ડિસકન્ટિન્યુઅસ કહે ધેટ મીન્સ the classes are ending from 31 to 35 and starting from 36 to 40. So for the values between 35 and 36 we don't have any distribution એટલે continuous છે નહીં વચ્ચે એક ગેપ પડી જાય છે એક યુનિટનો ગેપ પડે છે 35 અને 36 ની વચ્ચે એક યુનિટનો ગેપ પડે છે તો એક ગેપ આપણે પૂરવો પડશે we need to construct that gap here so that it will become the continuous class distribution and we will do it here. So how to fill up that gap? For that, first of all, we will need to find out the difference. So how to find out the difference? We will take any of the class. આમાંથી તમે કોઈ પણ class લઈ શકો, કોઈ પણ group લઈ શકો. Let us take the first class itself, the first group. આપણે શું કરશું? બે group ગમે તે એક group લઈ લો આમાંથી. 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, in any of these groups, right? Like, consider the groups. So first of all, I am considering this one, 41 to 45. So consider the groups 41 to 45 and we will consider જે ગ્રુપ પહેલા કન્સિડર કર્યું હતું એની એક્ઝેક્ટ પછીનું ગ્રુપ પણ કન્સિડર કરો and 46 to 50. What did we do? We considered two groups. સૌથી પહેલા આપણે એક રેફરન્સ માટે લઈ લીધું 41 to 45, 41 to 45. એના પછીનું એક્ઝેક્ટ જે ગ્રુપ છે એ ગ્રુપ આપણે કન્સિડર કરીએ 46 to 50. એટલે આ બે ગ્રુપ અત્યારે આપણે કન્સિડર કર્યા તમે ગમે તે લઈ શકો ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી ટુ ટેક ધીસ ગ્રુપ્સ ઓનલી તમે એવું સમજો કે કન્સિડરિંગ ધીસ 46 to 50 એન્ડ 50 to 51 to 55 તો પણ ચાલે 31 to 35 and 36 to 40 તો પણ ચાલે 56 to 60 અને 61 to 65 તો પણ ચાલે કોઈ પણ બે ગ્રુપ પણ કેવા લેવાના જે ગ્રુપ તમે ફર્સ્ટ કન્સિડર કર્યું એના એક્ઝેક્ટ પછીનો જ ગ્રુપ તમારે એસ્યુમ કરવાનો અથવા એને કન્સિડર કરો right so consider the groups 41 to 45 and 46 to 50 sorry guys now what we will do we will just take out the lower limits and upper limits તો આ જે ગ્રુપ છે ને એને બે લિમિટ હોય 41 to 45 માં 41 is known as the lower limit and 45 is known as the upper limit. So I will write down the upper limit of 41 to 45, upper limit of the group 41 to 45, that is 45, and lower limit of the group 46 to 50, that is 46, right? એટલે this 41 to 45 જે ગ્રુપ છે એની માટે 45 થઈ જશે અપર લિમિટ અને 46 to 50 જે ગ્રુપ છે એની માટે 46 થઈ જશે લોઅર લિમિટ તો આ બંને આપણને મળ્યા અહીંયાથી 45 અને 46 that is the upper limit of the first class and lower limit of the second class, right? Yes, so what we were seeing was we just got the upper limits and the lower limits. The upper limit of the class 41 to 45 is this 45 and the lower limit of the class 46 to 50 is 46. Now, what we are going to find out, that is the difference.
આ બે ક્લાસ જે છે એની અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટની વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો છે? તો therefore the difference that is equals to bigger number minus smaller number. આમાંથી જે નંબર મોટો હોય એમાંથી નાના નંબરને માઈનસ કરી દો. that is 46 minus 45 એટલે કે 1. this will be the difference. બે ક્લાસની વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપણને મળશે 46 minus 45 that is 1. તો અહીંયાથી ચેક કરો તમે 31 થી 35 અને 36 થી 40 માં 35 અને 36 ની વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો? 1. 40 અને 41 વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો? 1. 45 અને 46 વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો? 1. એટલે તમે કોઈ પણ બે ક્લાસ લઈ લો. સપોઝ ફર્સ્ટ ક્લાસ તમે અહીંયા મેં કીધું એમ કે 51 to 55 લીધું હોય, સેકન્ડ ક્લાસ તમે લેવો પડશે 56 to 60. તો અગેન 55 અને 56 ની વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો થશે? 1. So that is the difference and we will make it half. Therefore, half the difference, half the sorry friends, half the difference, that is જે ડિફરન્સ છે એને અડધું કરી નાખો એટલે ડિવાઇડ બાય 2 1/2 or simply 0.5. right, simply 0.5 or 1/2. પણ 1/2 સારું નહીં લાગે એટલે આપણે એને ડેસિમલ માં જ રાખશું 0.5. so that is we got half the difference. half the difference મળી જાય પછી શું કરવાનું? તો કે પછી હવે આપણું કામ સિમ્પલ થઈ ગયું. એક વખત ડિફરન્સ મળી જશે ને પછી હવે પછીનું જે નવું રીકન્સ્ટ્રક્શન છે એ સાવ સિમ્પલ થઈ જશે. રાઈટ, તો આ જે કન્ટિન્યુઅસ ક્લાસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હતા અહીંયા ડિસકન્ટિન્યુઅસ ક્લાસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન that will now be converted to the continuous. how? so I am writing here the new groups or classes and the frequency, that is number of students. તો નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ માં કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં, ખાલી અને ખાલી કેમાં ચેન્જીસ આવશે? તો કે આ ગ્રુપ્સ માં, કારણ કે 35.5 અને 40.5 વાળા બે જણાને એડ કરવા પડશે એટલે બાકીની ફ્રીક્વન્સીઝ ચેન્જ નહીં થાય. આ જે ગ્રુપમાં આવતા હશે એમાં જ ચેન્જ થશે. હવે શું કરવાનું? નવું ક્લાસ બનાવવા માટે ખાસ ધ્યાનથી સાંભળો. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ફોર કન્વર્ટિંગ અ ડિસકન્ટિન્યુઅસ ક્લાસીસ. ફરીને નહીં સમજાવું એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. વારી ઘડી આવું બધું ન સમજાવો. આ બધું નાના છોકરાઓ હોય ને એને જ વારી ઘડીએ સમજાવો. and you are all grown ups now, right? તો ડિસકન્ટિન્યુઅસ ક્લાસીસ ને કન્ટિન્યુઅસ ક્લાસીસ માં કન્વર્ટ કરવું હોય અથવા તો કરવા હોય તો આ જે હાફ ધ ડિફરન્સ છે 0.5 એને કેવી રીતના ટ્રીટ કરવાનું? તો સિમ્પલી રાઈટ ડાઉન. ફર્સ્ટ ગ્રુપ કયું હતું? 31 to 35, રાઈટ, 31 to 35. હવે એને નવા ગ્રુપમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આવી રીતના થશે તો કે 31 minus 0.5 to 35 plus 0.5. રાઈટ, થઈ ગયું. આ જે છે 31 minus 0.5 that is the lower limit. એટલે કે 31 માંથી આ હાફ ધ ડિફરન્સ માઈનસ કરી નાખો અને અપર લિમિટ એટલે કે 35 માં એ ડિફરન્સને એડ કરી દો. શું કરવાનું? 31 માંથી એટલે લોઅર લિમિટ માંથી આ 0.5 ને માઈનસ કરવાનું અને 35 માં 0.5 ને એડ કરવાનું. સેમ વે એના પછીનો જે ગ્રુપ છે 36 to 40 તો એમાં પણ એ જ કરવાનું. 36 minus 0.5 to 40 plus 0.5 and so on. તો કે બધા ગ્રુપ્સની અંદર આ સેમ પ્રોસેસ કરવાની. શું કઈ પ્રોસેસ કરવાની? તો કે લોઅર લિમિટમાંથી 0.5 એટલે હાફ ધ ડિફરન્સ જે આપણે ફાઇન્ડ કર્યું એને સબટ્રેક્ટ કરી દો અને
અપર લિમિટ એટલે કે 0.5 હાફ સોરી અપર લિમિટ એટલે કે 35 એમાં હાફ ધ ડિફરન્સ ને એડ કરી દો રાઈટ કઈ નથી કરવાનું જસ્ટ બોરોઈંગ ફ્રોમ લોઅર લિમિટ એન્ડ એડિંગ ટુ ધ અપર લિમિટ લોઅર લિમિટ માંથી આ જે ડિફરન્સ છે એને માઈનસ કરીને અપર લિમિટ માં એડ કરી દેવાનું રાઈટ તો હવે આ જે નવું ગ્રુપ છે 31 to 35 after this process of addition subtraction how will it become so 31 minus 0.5 that is 30.5 to 35 plus 0.5 that is equals to 35.5 right similarly for the next group 36 to 0.36 minus 0.5 that is 35.5 to 40 plus 0.5 that is 40.5 બરોબર તો આ ટાઈપના ક્લાસીસ બનશે તો જો આ સેમ મેં ખાલી અત્યારે બે ગ્રુપ માટે જ કર્યા છે જો આ સેમ બધા ગ્રુપ્સમાં એપ્લિકેબલ કરો અથવા એપ્લાય કરો તો નવા ગ્રુપ્સ કેવા ફોર્મ થશે આઈ રાઇટ ઇટ ડાઉન હિયર સો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ગ્રુપ માટે તો મેં ઓલરેડી લખી નાખ્યું છે ધેટ ઇઝ 30.5 to 35.5 35.5 to 40.5 then 40.5 to 45.5 45.5 to 50.5 50.5 to 55.5 55.5 to 60.5 60.5 to 65.5 65.5 to 70.5 and finally 70.5 to 75.5 these are the new classes that are formed after subtracting the half of the difference from the lower limit and adding it to the upper limit तो चेक करो आ બધા જે નંબર્સ હતા લોઅર લિમિટ માં 31 36 41 46 51 56 and so on are now being changed to 30.5 35.5 40.5 45.5 50.5 and so on right and the upper limits એટલે લોઅર લિમિટ્સ જેટલી પણ હતી બધામાંથી 0.5 0.5 0.5 માઈનસ કરી નાખો અને બધી અપર લિમિટમાં એડ કરી દો તો 30 plus 0.5 એટલે 35.5 40 plus 0.5 એટલે 40.5 45 plus 0.5 એટલે 45.5 and so on તો આ બધા આપણા હવે કન્ટિન્યુઅસ ક્લાસીસ થઈ ગયા કેવી રીતના હું તમને સમજાવું તો અહીંયા ચેક કરો ફર્સ્ટ ક્લાસ જે છે ફર્સ્ટ ગ્રુપ જે છે એની અપર લિમિટ અને સેકન્ડ ગ્રુપ જે છે એની લોઅર લિમિટ બંને સેમ છે ચેક કરો બંને કેવી છે ઇક્વલ છે અહીંયા અગેન 40.5 40.5 45.5 45.5 50.5 50.5 and so on બધા માટે ચેક કરી લો તો કે આ બધાની વેલ્યુ હવે સેમ છે એટલે કે જ્યાંથી ફર્સ્ટ ગ્રુપ એન્ડ થાય છે એ સેમ પોઈન્ટ થી એના પછીનું ગ્રુપ સ્ટાર્ટ થશે that is known as the continuous frequency distribution that is continuous frequency distribution ગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી તો છે પણ એ ગ્રુપ ફ્રીક્વન્સી કેવી છે કન્ટિન્યુઅસ છે આ કેવી છે ડિસકન્ટિન્યુઅસ છે બરોબર તો ડિસકન્ટિન્યુઅસ ને આપણે કન્ટિન્યુઅસ માં કન્વર્ટ કરી નાખીએ હવે શું થશે તો કે આપણે કયા બે સ્ટુડન્ટ્સ ને એડ કરવાના છે આ 35.5 વાળા અને આ 40.5 વાળા હવે પાછો પ્રશ્ન એ થઈ ગયો ને કે હવે એને એડ ક્યાં કરવાના તો એડ હંમેશા ત્યાં જ કરવાના કે જ્યાંથી એ ગ્રુપ સ્ટાર્ટ થતું હોય રાઈટ તો 30.5 to 35.5 છે અને 35.5 to 40.5 છે ને તો we will consider અહીંયા બે જગ્યાએ 35.5 છે અપર ગ્રુપમાં અને લોઅર ગ્રુપમાં એટલે બંને ગ્રુપમાં પણ we will always consider it in the second group માં જ કન્સિડર કરવાનું કારણ કે અહીંયા 30.5 થી 35.5 ની બદલે એનાથી જસ્ટ આગળનો નંબર હોય ત્યાં સુધી જ કન્સિડર કરવાનું તો અહીંયા આપણું કન્સિડરેશન હશે 35.4 સુધી
પછીની વેલ્યુ એટલે કે 35.5 થી બધી નેક્સ્ટ ગ્રુપમાં આવશે, પણ ક્યાં સુધી? તો કે એનું ગ્રુપ વિડ્થ ક્યાં સુધીનું છે? કે 40.5 સુધી. તો આપણે છેક 40.5 સુધી કન્સિડર નહીં કરી, 40.4 સુધી કન્સિડર કરશું અને 40.5 પાછું આપણે નેક્સ્ટ ગ્રુપમાં કન્સિડર કરશું. તો આ બેને એડ કરી દઈએ તો પહેલામાં તો કોઈ એડિશન હતું નહીં, એટલે 9 ના 9 જ રહેશે. હવે 35.5 વાળો જે સ્ટુડન્ટ હતો એને એડ કરવો પડે, તો પ્રીવિયસલી કેટલા સ્ટુડન્ટ હતા? 5. હવે અહીંયા એડ થઈ જશે એટલે કે 5 પ્લસ 1. હવે આની નવી ફ્રીક્વન્સી કેટલી થઈ ગઈ? 6. એના પછી કેટલા હતા? કે 40. આ 40.5 વાળો સ્ટુડન્ટ એને એડ કરી એટલે 14 પ્લસ 1 એટલે કે આની નવી ફ્રીક્વન્સી થઈ જશે 15. બાકી બધા એઝ ઇટ ઇઝ 312 211 3 1 2 2 1 1 રાઈટ. આ બધાનું એડિશન કરી જુઓ, આ બધાને એડ કરશો, then you will get 9 plus 6 15, 15 plus 15 30, 30 plus 3 33, 34 36 37 38 39 and 40. તો આપણા હવે જે પહેલા 38 સ્ટુડન્ટ્સ હતા એ કેવા થઈ ગયા? તો કે એ હવે 40 સ્ટુડન્ટ્સ થઈ ગયા, રાઈટ. they are now 40 સ્ટુડન્ટ્સ. ચેક કરો અહીંયા પહેલા કેટલા હતા? 38. આપણે આ બે સ્ટુડન્ટને એડ કર્યા, કયા બેને? તો કે એક 35.5 kg વેઇટ વાળો અને એક 40.5 kg વેઇટ વાળો. તો ચેક કરો, હજી હું તમને ફરીને સમજાવું છું કે 35.5 kg વેઇટ હોય, બોર્ડર ઉપર છે, તો એક બોર્ડર ઉપર હોય તો એને ઉપરના ગ્રુપમાં કન્સિડર નહીં કરવાનું, એના પછીનું જે ગ્રુપ હોય એમાં જ કન્સિડર કરવાનું, રાઈટ. સિમિલરલી 40.5 kg વાળો જે સ્ટુડન્ટ છે એનું પણ જો બોર્ડર ઉપર છે તો બોર્ડર ઉપર હોય તો ક્યાં કન્સિડર કરવાનું? ઉપરમાં નહીં, સેકન્ડ ગ્રુપમાં કન્સિડર કરવાનું કે જ્યાંથી ગ્રુપ સ્ટાર્ટ થાય છે, રાઈટ. જ્યાંથી ગ્રુપ સ્ટાર્ટ થતું હોય ત્યાંથી કરવાનું. એટલે અહીંયા એવું કહી શકાય કે 40.5 થી બધા સ્ટુડન્ટ્સ ક્યાં સુધી? તો કે 45.4 સુધી. પણ લખાય શું? 45.5. આપણે લખશું એવી રીતના કે 45.5 સુધી, પણ એ 45.5 ક્યાં કન્સિડર કરવાનું? એના પછીના ગ્રુપમાં, બરોબર. એટલે બોર્ડર જે આવતી હોય કે બોર્ડર ઉપર જે સ્ટુડન્ટ્સ હોય એને એના પછીના જ ગ્રુપમાં કન્સિડર કરવાના. એટલે આ જો 5 plus 1 એટલે એક સ્ટુડન્ટ અહીંયા એડ થયો 35.5 થી 40.5 માં, અને 14 plus 1 એટલે કે 15 એટલે બીજો સ્ટુડન્ટ એડ થયો 40.5 થી 45.5 ની અંદર, and hence we will get the total of 40 students. જે 38 પહેલા હતા કન્ટિન્યુઅસ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં કન્વર્ટ કર્યા, આ બે સ્ટુડન્ટ્સને એમના રિસ્પેક્ટિવ ગ્રુપ્સમાં એડ કરી એટલે આપણને મળે ટોટલ 40 સ્ટુડન્ટ્સ. આ આખો એક્ઝામ્પલ તમે સોલ્વ કરો, એનો મેઇન એમ એટલો જ છે કે આપણે ડિસકન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપને કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ્સમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવાના છે. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. આ આખી પ્રોસેસ છે. કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આપેલો હોય તેમાં તમારે સૌથી પહેલા બે ગ્રુપને કન્સિડર કરી લેવાના. એ બે ગ્રુપમાંથી અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ કટ આઉટ કરી લો, એનો ડિફરન્સ અને હાફ ઓફ ધ ડિફરન્સ કાઢી લો, એને બંને ગ્રુપ્સમાં નહીં, હાફ ઓફ ધ ડિફરન્સ બંને કોઈ પણ ગ્રુપના અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ હોય લોઅર લિમિટમાંથી સબટ્રેક્ટ કરી અને અપર લિમિટમાં એડ કરી દેવાના. એટલે તમારું જે ડિસકન્ટિન્યુઅસ ક્લાસીસ છે that will be converted to the continuous class distribution, and hence you will get your required or desired result, right? So that is example number 4. The example number 4 is nothing but converting a discontinuous classes to the continuous classes. Is says that there are 30 blood groups of 30 students. They are given. Total 30 students na blood groups આપેલા છે of class 8. Right? Class તો ગમે તે એની કોઈ ફેર ન પડે, કારણ કે class 8 class હોય કે 9th class હોય એટલે સ્ટુડન્ટ્સ ના બ્લડ ગ્રુપ્સ બધાના સેમ જ હોય. કાં તો A હોય, B હોય, O હોય, કાં તો AB હોય, right? So, starting with the first question of the exercise, the blood group
of 30 students of class 8 are recorded as follows: A, B, O, A, B, O, A, O, and so on. તમને 30 વેલ્યુઝ આપેલી હશે. Represent this data in the form of a frequency distribution table. Then we need to answer that which is the most common and which is the rarest blood group among these students, right? तो पहला तो आपकी पास टोटल એની અંદરથી ચેક કરો કે ટોટલ કેટલા કેટલા બ્લડ ગ્રુપ્સ છે. તો I will make a column. I am directly writing the solution. Blood groups અને એની સામે નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ. તમે જ્યારે ફેરબુકમાં લખો ત્યારે તમારે ડાયરેક્ટલી અહીંયાથી સોલ્યુશન લખવાનું છે. આખો ક્વેશ્ચન લખવાની જરૂર નથી. I am clearly instructing. Don't ask again. આખો ક્વેશ્ચન લખવાની જરૂર નથી. Directly start with the solution here. So first of all we will write down the groups A, B, AB અને O, right? So you can also use the telemarks. આમાં તમે વચ્ચે telemarks નો યુઝ કરી શકો છો. Let us confirm it with that. તો આમાં વચ્ચે આપણે telemarks નો યુઝ કરી શકાય એવું નથી કે ન કરી શકાય. So telemarks and number of students, right? તો telemarks માટે આપણે ચેક કરીએ. A પહેલું A છે, પછી B છે, પછી બે વખત O, એક AB, then again a O, A, O, B, then A, O, B, A, O, O, then A, then AB, then again O, then A, then O, O, then AB, then B, then again a A, then again a O, then B, A, B and O. Right? So these are the telemarks that we use here. Now let us count it out. 5, 6, 7, 8, 9. So the number of students with the blood group A, that is 9. Number of students with blood group B is 6. With AB blood group is 3, and with O blood group is 12. Check it out, the total. 12 plus 3, 15, 15 plus 6, 21, 21 plus 9, 30. આ ચેક કરી લેવાનું કે અહીંયા આપણે 30 આવે છે કે નહીં. જો અહીંયા 30 નો આવતો એનો મતલબ એવો થાય કે અહીંયા આપણે એકાદી ફ્રીક્વન્સી ટેલીમાર્કમાં મિસ કરી ગયા. તો ફરીને રીકાઉન્ટિંગ તમે કરી શકો અહીંયા એટલા માટે, રાઈટ? હવે એના આન્સર્સ આપશું આપણે. આ થઈ ગયો એનો ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, રાઈટ? જસ્ટ મેક અ ટેબલ અરાઉન્ડ ઇટ. આવી રીતના એક ટેબલ બનાવી દો with the help of a pencil. Strictly with the help of a pencil you will make the table, right? આ ટોટલ થોડું અહીંયા નીચે લખજો ટેબલ ની બહાર એટલે વાંધો ન આવે. So that is how you will write down the table of the frequency distribution. Now we need to answer two questions. Which is the most common? So the most common blood group. So most common blood group એટલે કે O, right? કારણ કે સૌથી વધારે મેક્સિમમ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ની પાસે O બ્લડ ગ્રુપ છે એટલે મોસ્ટ કોમન હશે. ગમે ત્યારે તમારે O બ્લડ ગ્રુપની જરૂર પડી હોય તો એ સૌથી વધારે નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ હશે કે જેની પાસે હશે તો તમને ઈઝીલી મળી જશે. ધેટ ઇઝ O બ્લડ ગ્રુપ. Now the second question is the most rarest. The most rarest blood group.
તો સૌથી ઓછા હોય તો સૌથી ઓછું કયું છે તો કે આ AB વાળું તો એ થશે AB બ્લડ ગ્રુપ કારણ કે એ બહુ ઓછા સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જેમની પાસે AB બ્લડ ગ્રુપ હોય રાઈટ તો મોસ્ટ કોમન અને મોસ્ટ રેરેસ્ટ the maximum number of students having the blood group as same common blood group એને કહેવાય O અથવા અહીંયા આપણી પાસે છે O અને rarest એટલે the minimum number of students having the same blood group that is the most rarest so are 3 rarest and 12 common right so these are the answers to the given question that is for question number 1 of the exercise 14.5